أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن
كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi peristiwa hari kiamat, tidak seorang pun yang mendustakan kejadiannya. Waktu itu ada yang hina sengsara dan ada pula yang mulia bahagia. Apabila bumi digoncang dengan hebat dan gunung-gunung dihancur luluhkan, maka jadilah ia seperti abu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka menerima kitab amalnya dari sebelah kanan. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka yang menerima kitab amalnya dari sebelah kiri. Dan golongan ketiga, orang-orang yang paling dahulu taat dan paling dahulu mendapat rahmat Allah. Itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka dalam surga yang penuh kenikmatan. Golongan besar dari orang-orang terdahulu dan golongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka duduk di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka duduk bersandar berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi, dilayani oleh anak-anak muda yang tetap muda, tidak menjadi tua. Menghidangkan minuman dalam gelas, cerek, gelas anggur yang bersih. Mereka tidak pusing dan tidak pula mabuk karena meminumnya. Dan dihidangkan buah-buahan yang mereka sukai, dan daging burung yang empuk yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, bagaikan mutiara yang tersimpan rapi, sebagai ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mendengar dalam surga itu omong kosong dan tidak pula perkataan keji. Mereka hanya mendengar ucapan selamat, selamat. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka dalam kebun bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun buahnya dan naungan yang membentang panjang dan air yang terus mengalir, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak habis-habis dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang empuk. Sesungguhnya kami langsung menciptakan bidadari-bidadari itu, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang suci, yang penuh kasih sayang dan sebaya umurnya. Mereka tersedia untuk golongan kanan, golongan yang besar dari orang-orang yang terdahulu, dan golongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Mereka dalam angin yang amat panas dan air yang mendidih, dalam naungan asap yang hitam, yang tidak dingin
dan tidak pula melegakan. Mereka sesungguhnya sebelum itu bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus melakukan dosa besar. Dan mereka mengatakan, apakah kami apabila telah mati dan telah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali, dan juga bapak-bapak kami yang terdahulu? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, akan memakan pohon zakum, dan kamu memenuhi perutmu dengan zakum itu. Kemudian kamu meminum air yang amat panas, maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat kehausan. Demikianlah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka kenapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Apakah kamu tidak memperhatikan mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Kamukah yang menciptakannya, atau kami yang pencipta? Kami telah menentukan kematianmu, dan kami tidak lemah untuk menukar kamu dengan orang seperti kamu, dan menjadikan kamu dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka apakah kamu tidak mengambil pengertian untuk penciptaan yang kedua? Apakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, atau kami yang menumbuhkannya? Dan kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan ia kering dan hancur, maka kamu akan tercengang. Kamu akan berkata, sesungguhnya kami telah sial, menderita kerugian, bahkan kami tidak memperoleh apa-apa. Apakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan yang mendung, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air itu asin, maka kenapakah kamu tidak bersyukur? Apakah kamu tidak memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, atau kamikah yang menumbuhkannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah, memuji Tuhan yang Maha Besar. Maka aku bersumpah dengan tempat terbenam bintang-bintang. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia, di dalam kitab yang dipelihara dengan baik. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Tuhan alam semesta. Apakah Al-Quran ini kamu pandang enteng saja, dan kamu balas rezeki yang diberikan itu dengan mendustakannya? Maka mengapa di waktu jiwa sampai di kerongkongan tidak kamu kembalikan, padahal kamu waktu itu memperhatikan, melihat? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa kamu, jika kamu memang tidak akan diberi balasan, tidak mengembalikan jiwa itu ke tempatnya semula, jika kamu benar? Jika ia masuk orang-orang yang dekat kepada Tuhan, maka ia memperoleh kegembiraan, kepuasan, dan taman kesenangan. Dan jika ia termasuk golongan kanan, maka kepadanya diucapkan,
selamat untukmu yang dari golongan kanan. Dan jika ia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka hidangannya air yang mendidih, dan dia dibakar dalam neraka. Sesungguhnya ini adalah suatu keyakinan yang pasti benar. Maka bertasbihlah, memuliakan Tuhanmu yang maha besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.